Last lecture we have seen first simple problem on piecemeal distribution of cash. Today we are going to learn second problem on piecemeal distribution of cash. Few additional adjustments are given in this particular problem. So let's start. Partnership of U, M and K was dissolved on 31st October 2019, on which date their balance sheet stood as under. Balance sheet, liabilities rupees, assets rupees. Liabilities, capital accounts, U 2,40,000, M 2,60,000, K 1,80,000. Total capital of three partners rupees 6,80,000. Reserve 1,20,000. Creditors 80,000. Balance sheet asset side, goodwill is our intangible fixed asset 1,60,000. Building 1,05,000. Furniture 20,000. Building and furniture is our tangible fixed asset. Stock 3,04,000. Debtors 2,71,000 and cash rupees 20,000. Stock, debtors and cash is our current assets. Total of balance sheet is 8,80,000. Okay, this is the balance sheet. बघा, liability side ला three partners capital balances is given. One additional item in this problem is a reserve. Reserve काय करायचा? A reserve, amount of reserve is distributed among all partners in their profit sharing ratio. In this problem, the amount of reserve is rupees 1,20,000. This 1,20,000 will be distributed among all partners in their profit sharing ratio. Capital balance as per balance sheet, add a reserve. Total amount of capital after addition of reserve is adjusted capital of partners, and that adjusted capital we will consider for calculation of ultimate excess capital and excess capital of a partner. ठीक आहे. Next बघा, at the time of statement showing piecemeal distribution of cash, जेव्हा आपण पेमेंट करणार लायबिलिटीजचं त्यावेळी क्रेडिटर्सचं आपल्याला पेमेंट करावे लागेल. इट इज आवर unsecured liability, external liability, and after clearing of creditors amount, we will clear ultimate excess capital of partner, then excess capital of a partner, because in this particular problem, no availability of internal loan or internal liability of firm. This is the additional information after balance sheet. The partners were sharing profits and losses in the ratio of 3:1 respectively. Profit sharing ratio is given, that is 3:1. They decided to distribute the cash as and when it was received. बघा, ज्यावेळी कॅश रिसीव्ड होणार आफ्टर रिअलायझेशन ऑफ असेट, तर त्यावेळी आपण कॅश काय करायची ती डिस्ट्रीब्यूट करायची. यू एग्रीड टू वर्क ॲज अ रिसिव्हर ऑन अ रेम्युनरेशन ऑफ रुपीज 10,000 अँड टू बिअर ऑल एक्सपेन्सेस ऑफ रिअलायझेशन. यू हा आपला पार्टनर आहे, त्यानं काय ॲग्री केलेलं आहे बघा, 10,000 रेम्युनरेशन तो रिसीव्ह करणार आणि तो काय करणार, ऑल एक्सपेन्सेस ऑफ रिअलायझेशन पे करणार. बघा, यू 10,000 रेम्युनरेशन रिसीव्ह करणार आणि ज्या आपल्याला असे सेल करायच्या आहेत त्याचे जे काही एक्सपेन्सेस असतील ते एक्सपेन्सेस तो स्वतः काय करणार, टेकन ओव्हर करणार, स्वतः पे करणार. When it was completed, he found that he had spent rupees 2,100 towards the expenses. जेव्हा आपले ऑल रिअलायझेशन झालं, ऑल असेट सेल झाल्या, त्यावेळी त्याच्या असं लक्षात आलं की त्यानं फॉर रिअलायझेशन ऑफ असेट ही स्पेंट
he had spent rupees 2100 towards the expenses. त्यानं 2100 रुपीज एक्सपेन्सेस साठी खर्च केलेले आहेत. बघा आता या ठिकाणी आपल्या स्टेटमेंट मध्ये काय इफेक्ट होणार. यूला जे 10,000 रुपीज आपण रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस साठी पे रेम्युनरेशन त्याला पे करणार आहोत, ते रेम्युनरेशनचे एक्सपेन्सेस कॅश काय करायची, फर्स्ट आपल्या डिस्ट्रीब्युशन मधून लेस करायची. ठीक आहे. आणि त्याला जे ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस इन्कर झालेले आहेत ते एक्सपेन्सेस तो काय करणार, या 10,000 मधून तो स्वतः पे करणार. कुठचाही पार्टनर जेव्हा एखादे एक्सपेन्सेस स्वतः पे करतो त्यावेळी त्याचा इफेक्ट आपल्या स्टेटमेंट मध्ये येत नाही, कारण त्याच्यासाठी आपण त्याला इथे 10,000 पे केलेले आहेत, तो त्याच्यातून ते 2100 रुपीज काय करेल, पे करेल. त्याच्यामुळे या 2100चा इफेक्ट आपल्या स्टेटमेंट मध्ये होणार नाही, पण 10,000चा मात्र इफेक्ट होणार, कारण तेवढी कॅश आपली कमी होणार. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट, फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ रिअलायझेशन वेअर अवेलेबल. डिसेंबर 19 रुपीज 90,000, जानेवारी 20 rupees 2,42,000, February 2020 rupees 2,28,000. बघा, after selling of assets we received cash in first, second and third installment, that is in December, January and February. There was some stock of the book value of rupees 18,000 lying unsold and it was taken over by K at an agreed value of rupees 10,000. Agreed value means this value agreed by all partners. ऑल पार्टनरनी ऍग्री केलेली व्हॅल्यू असते, त्यांना ती मान्य असते. बघा, 18,000 बुक व्हॅल्यू मीन्स बॅलन्स शीट व्हॅल्यू. स्टॉकची जी बॅलन्स शीट व्हॅल्यू आहे 18,000, तो स्टॉक काय केलेला आहे, जो अनसोल्ड आहे तो के पार्टनरनी टेकन ओव्हर केला ऍट रुपीज 10,000. आता इथे बघा, स्टॉकची बुक व्हॅल्यू आहे 18,000 आणि हा स्टॉक टेकन ओव्हर केला के पार्टनरनी ऍट रुपीज 10,000. इन अँगल ऑफ पार्टनरशिप फर्म हिअर इज द लॉस ऑफ रुपीज 8,000. ठीक आहे. बघा, स्टॉकची किंमत 18,000 आहे, आपण तो 10,000ला दिला, म्हणजे आपला 8,000चा लॉस आहे. And all losses and profits recorded to P&L account. All losses debited to P&L account and all profits credited to P&L account. हा रेव्हेन्यू आपला प्रॉफिट किंवा रेव्हेन्यू लॉस. आता रेव्हेन्यू म्हणजे काय असते, FY-BCom मध्ये एक मॉड्यूल आपण स्टडी केलेलं आहे, रेव्हेन्यू, कॅपिटल अँड डेफर्ड एक्सपेन्सेस अँड इन्कम. तो आठवा, तुम्हाला रेव्हेन्यूचा अर्थ कळणार. तर 8,000 रुपीज हा जो लॉस आहे, त्यात डिफरन्स जो लॉस आहे तो काय होणार, आपल्या P&L अकाउंटच्या डेबिटला रेकॉर्ड होणार. त्याचा इफेक्ट इथे होणार नाही. इथे कुठला इफेक्ट होणार, जी असे टेकन ओव्हर केली केनी 10,000ला, ते 10,000 काय होणार, के पार्टनरशिप फर्मला देणार, म्हणजे फर्मच्या अँगलनी 10,000 रुपीज काय होतील, फर्म मध्ये येतील. तर जे काय आपलं रिअलायझेशन ऑफ असेट लास्ट रिअलायझेशन आहे त्याच्यामध्ये हे 10,000 आपण काय करणार, ऍड बॅक करणार. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर युझिंग एक्सेस कॅपिटल मेथड. एक्सेस कॅपिटल मेथड, सरप्लस कॅपिटल मेथड, प्रपोर्शनेट कॅपिटल मेथड, कोशंट कॅपिटल मेथड, हे सगळे सबस्टिट्यूट वर्ड्स आहेत, एकच मेथड आहे ते. ठीक आहे. स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कॅपिटल अँड स्टेटमेंट शोईंग मंथली डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश अवेलेबल. फर्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला विचारलेलं आहे, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कॅपिटल, अँड सेकंड इज द स्टेटमेंट शोईंग piecemeal distribution of cash. Okay, let's start our first statement, that is the statement of surplus capital. बघा, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कॅपिटल कसं आपण प्रिपेअर करणार. फर्स्ट कॉलम पर्टिक्युलर्स, नेक्स्ट 3 कॉलम फॉर 3 पार्टनर. फर्स्ट पार्टनर U रुपीज, M रुपीज अँड K रुपीज. फर्स्ट वी कन्सिडर capital balances as per balance sheet. U capital balance is 2,40,000, M capital balance is 2,60,000, K capital balance is rupees 1,80,000. ओके. रिझर्व जो प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे तो PSR मध्ये काय करायचा, ऍड करून घ्यायचा. बघा, टोटल रिझर्व amount of reserve is given in the balance sheet is rupees 1,20,000 and profit sharing ratio is given 3:1. 1,20,000 divided by 6 into 3, 60,000 for U
1,20,000 divided by 6 into 2, 40,000 for M, and 1,20,000 into divided by 6 into 1, 20,000 for K. Okay, capital balance as per balance sheet, add reserves. This is the adjusted capital. U 3 lakh, M 3 lakh, K 2 lakh. Next step is profit sharing ratio. जसा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो दिलेला आहे तसा लिहायचा, 3:1. नेक्स्ट स्टेप इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ युनिट व्हॅल्यूज. युनिट व्हॅल्यूज मीन्स ऍडजस्टेड कॅपिटल डिवायडेड बाय his share of profit. In case of U, his adjusted capital is 3 lakh divided by his share of profit is 3. 3 lakh divided by 3 means 1 lakh. That is his unit value. Here in case of M, his adjusted capital is 3 lakh divided by 2. His unit value is rupees 1,50,000. In case of K, his adjusted capital is 2 lakh divided by 1. His unit value is rupees 2 lakh. Next step is the calculation of proportionate capital. Proportionate capital means base capital into individual share of profit. Base capital means smallest unit value. Here, use unit value is smallest, that is 1 lakh. 1 lakh into 3, his proportionate capital is 3 lakh. 1 lakh into 2, his proportionate capital is 2 lakh. And 1 lakh into 1, K's proportionate capital is 1 lakh. बघा, इथे Uचं युनिट व्हॅल्यू 1 lakh आहे, Mचं आहे 1,50,000 आणि Kचं आहे 2 lakh. या तिघांच्या युनिट व्हॅल्यू मध्ये 1 lakh कमी आहे, त्याच्यामुळे त्या 1 lakhला आपण बेस मानला. 1 lakh into 3, 3 lakh. 1 lakh into 2, 2 lakh. 1 lakh into 1, 1 lakh. बेस बदलायचा नाही, तो सगळ्यांसाठी समान ठेवायचा. सरप्लस कॅपिटल मीन्स ऍडजस्टेड कॅपिटल लेस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. परत एकदा बघा, सरप्लस कॅपिटल मीन्स ऍडजस्टेड कॅपिटल लेस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. इन केस ऑफ यू, हिज ऍडजस्टेड कॅपिटल इज 3 lakh लेस हिज प्रपोर्शनेट कॅपिटल 3 lakh, सरप्लस कॅपिटल नील. इन केस ऑफ एम, 3 lakh ऍडजस्टेड कॅपिटल लेस प्रपोर्शनेट कॅपिटल 2 lakh, surplus capital need. In case of K, 2 lakh adjusted capital less proportionate capital 1 lakh, his surplus capital 1 lakh. अल्टिमेट सरप्लस शोधूया या दोघांच्या मध्ये कुणाचा आहे. परत प्रॉफिट शेअरिंग रेशो घेतला 2:1. परत युनिट व्हॅल्यू काढायची. सरप्लस कॅपिटल डिवायडेड बाय शेअर ऑफ प्रॉफिट. 1 lakh डिवायडेड बाय 2, 50,000. 1 lakh डिवायडेड बाय 1, 1 lakh. दोघांच्या मध्ये कमी कुणाचं आहे, एमचं 50,000. त्याला बेस मानायचं. प्रपोर्शनेट कॅपिटल इज इक्वल टू बेस कॅपिटल इंटू इंडिव्हिज्युअल शेअर ऑफ प्रॉफिट. एमचं कसं करायचं बघा, 50,000 इंटू 2, 1 lakh. 50,000 इंटू 2, 1 lakh. 50,000 इंटू 1, 50,000. ओके, बघा 50,000 ला बेस मानला. 50,000 इंटू 2, 1 lakh. 50,000 इंटू 1, 50,000. अल्टिमेट सरप्लस ऍब्सोल्यूट सरप्लस कॅल्क्युलेट करायचं. कसं करणार, सरप्लस कॅपिटल ऑफ एम इज 1 lakh लेस हिज प्रपोर्शनल कॅपिटल 1 lakh, अल्टिमेट सरप्लस नील 0. इन केस ऑफ के, his amount of surplus capital is 1 lakh less his proportionate capital 50,000, his absolute surplus is 50,000. बघा, केचं सरप्लस कॅपिटल आलं 50,000 आणि एमचं सरप्लस कॅपिटल आहे 1 lakh आणि केचं आहे 1 lakh. ऍब्सोल्यूट सरप्लस कॅपिटल ऑफ के इज 50,000 and this 50,000 included in surplus capital. Always absolute surplus is included in surplus capital. म्हणजे एमचं सरप्लस कॅपिटल आहे 1 lakh, केचं सरप्लस कॅपिटल ऍब्सोल्यूट सरप्लस लेस केल्यानंतर 1 lakh लेस 50,000, याचं किती शिल्लक राहणार, 50,000. आणि ते ऑलवेज पीएसआर मध्ये असतं. याचं 2 म्हणजे 1 lakh, याचं 1 म्हणजे 50,000. ठीक आहे, तर हे आहे स्टेटमेंट शोईंग सरप्लस कॅपिटल. बघा, कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित केलेलं आहे, समजून घ्या, स्वतः करा. पर्टिक्युलर्स कॉलम थोडा कमी केलेला आहे या सेकंड प्रॉब्लेम मध्ये. तुम्ही ते व्यवस्थित लिहा. समजणं महत्वाचं, स्टेप्स चुकायच्या नाहीत, त्या व्यवस्थित कंप्लीट करायच्या. प्रॉब्लेम नोटबुक मध्ये सॉल्व करायचा. स्टेटमेंट शोईंग सरप्लस कॅपिटल. ओके, थँक्यू.